சர்வகுருபியோ நமக. கூடியிருக்கும் அனைத்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவ அடியார்களுக்கும் அடியேனின் பணிவான நமஸ்காரம். நமது செம்பூர் மும்பை ஸ்ரீ பிரகலாதவர்தன் ஸ்ரீபாதம் தங்கிகள் சபா சார்பாக உலகம் புகழும் கவிவாரணம் சுவாமி தேசிகனின் 753வது திருநட்சத்திரம் மகா உற்சவமாக மகா விமர்சையாக புரட்டாசி மாதம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. அதன் ஒரு பகுதியாக தேசிகனை கற்போம் என்ற தலைப்பில் பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. Our SPVST Sabha has celebrated the peerless preceptor Swami Desikan's Tirunakshatra, the 753rd Tirunakshatra, for the entire month of Puratasi. As a part of the celebrations, there were Sampradaya competitions held under different categories under the topic Desigane Karpom. There were about 200 participants from across the world, right from the age of 5 to 25. இந்த மகோன்னதமான தருணத்தில் அக்டோபர் 16-17 தேதிகளில் இந்த போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. There were learned scholars and Vedic scholars and Veda Vidwans judging the competitions, and the enthusiasm by the participants was simply amazing. The Utsavam, Desikan's 753rd Utsavam, was conducted online via WhatsApp, and the competitions were held via WhatsApp. The learned scholars were actually not only judging the participants, but they were giving them tips and advice to improve their performances. The different categories of competitions were drawing, essay, singing, recitation, and pravachanam. The prizes will be announced today, and there will be 3 prizes, first, second, and third, and also a jury's prize. Today's program will not only be a prize distribution ceremony, but will also be a feast to all our senses. நம் கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் விருந்தாக அமையப் போகும் இந்த நாளில் புரட்டாசி திருவோணமதில் பிறந்தார் வந்தார், பொங்கு புனலாய் புலமை உடைத்தார் வந்தார், அன்னம் வீடு தூது படைத்து அளித்தார் வந்தார், ஆகார நியமதை அகத்தார் வந்தார் என்று தேசிகனின் புகழ் பாட. Let us start with a prayer song from Kumari Smriti. Namaskaram. Shriman Venkatanathāryah Kavitarkikakesari Vedantacharya Vadyo me Sannidhattam sada hridi Vedanta Deshika Yatindra Katakshalabdha Trayanta Saram Anavatya Gunam Buddhagrayam Narayanadya Yati Durya Kripabhishiktam Shri Ranganatha Yathi Shekharam Ashrayamaha Shri Ranganatha Yathi Shekharam Ashrayamaha मानातीत प्रथित विभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षस्पीठीं मधु
दर्शयन्तीं स्वकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविकमहिमा प्रार्थिनीनां प्रजानां श्रेयोमूर्तिं श्रियमशरणः त्वां शरण्यां प्रपद्ये त्वां शरण्यां प्रपद्ये कल्याणानाम् अविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमवचसां मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्या मधुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनः प्रार्थना कामधेनुः सैषा देवी सकलभुवनः प्रार्थना कामधेनुः प्रार्थना कामधेनुः श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। That was a wonderful performance, Kumari Smriti. Now it's time for us to welcome the audience. Let us call upon the President of the SPVST Sabha, Sri Vedandam Swami, to welcome the audience. यस्याभवद्भक्तजनार्तिगन्धुः विद्रुत्सवन्येषु विचातूर्णं तं वेवदारस्तबणनिलभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहब्रह्मणे नमः। वेदे सञ्जातगेदे मुनिजनवदने प्राप्तनित्यावमाने सङ्कीर्णे सर्ववर्णे तैतवर्णे स्तुनाने पुराणे मायावादे समोदे कलिकलचवसात् शून्यवादे विवादे तन्मत्राणायोबोत्सदे भगवान् विष्णुकण्ठावतारः। श्रीमते निगमान्तगुरवे नमः। நமஸ்தவாய். ஸ்ரீ பிரகல்லாதவர்தன் ஸ்ரீபாதம் தாங்கிகள் சபா எஸ்பிவிஎஸ்டி சபாய் மும்பை கடந்த பல வருடங்களாக சத் விஷயங்களை கொண்டு சிறார்களுக்காக அநேக விதமான போட்டிகளை நடத்தி கொண்டு வருகிறோம். இப்போட்டிகள் நேரடியாகவும் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் கடந்த பல வருடங்களாக நடந்து வருகிறது. அவ்வண்ணமே இவ்வருடம் உத்தமமான புரட்டாசி மாதத்தில் ஸ்ரீ தேசிகனின் 753வது திருநட்சத்திர மகோத்சவத்தின் போது தேசிகனை கற்போம் என்ற போட்டியை சிறுவர் சிறுமிகளுக்காக அறிவித்திருந்தோம். இந்த போட்டியில் 200க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இந்தியாவிலிருந்தும் ஏனைய வெளிநாடுகளிலிருந்தும் கலந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் உற்சாகத்துடன் கலந்து கொண்ட இந்த வைபவத்தை மகனியர்களும் வியாபகர்களும் நடுவராக இருந்து நடத்தி கொடுத்தார்கள். ஒருங்கிணைப்பார்கள் சேர்ந்து இந்த நடத்திய இந்த மகோத்சவம் எல்லாராலும் பார்க்கப்பட்டு மிகவும் அழகாக நடந்தது. இந்த தொகுப்பை இன்றைய தினம்
எஸ்பிஎஸ்டி சபா மிகுந்த பெருமையுடன் அளிக்கவிருக்கிறது. இந்த மகோத்சவத்தை காண வந்திருக்கும் நடுவர்கள், மகனியர்கள், சிறுவர் சிறுமியர்கள், அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் மற்றும் அவர்களை ஊக்குவித்து இன்றைய தினத்தில் கொண்டு வந்திருக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கு வருக வருக, ஸ்வாகதம் ஸ்வாகதம் என்று வரவேற்கிறோம். இந்த போட்டியில் வென்ற சிறார் சிறுவர்களுக்கு அனைவருக்கும் எங்கள் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய விவரங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள மிகுந்த ஆவலுடன் உங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை வரவேற்கிறோம். தன்யோஸ்மி. கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः. Thank you, Sri Vedantam Swami. The competitions and the program would not have been so successful without the active participation, commitment and dedication from the learned judges. There are about 30 winners to be announced in this competition. But before that, let us hear from some of the judges how they felt during the competition, how they experienced the different performances from the young participants, our Baladesigas. So let us have Srimati Gayatri Ramaswamy to introduce all the judges. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமஹ. ஸ்ரீமதே லக்ஷ்மீ நரசிம்ம திவ்யபாதகா சேவக ஸ்ரீவன் ஷடகோப்ப ஸ்ரீ நாராயண யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹ. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவன் ஷடகோப்ப ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹ. பாகவத்தமர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் காயத்ரி ராமசுவாமியின் அனந்த கோடி நமஸ்காரங்கள். உத்தமமான புரட்டாசி திருவோணம் இந்நன்னாளில் அவதரித்த நம் சுவாமி தேசிகனின் திருநட்சத்திர உற்சவத்தை நம் எஸ்பிவிஎஸ்டி சபாவில் அக்டோபர் மாதம் முழுவதும் 1 மாத காலமாக உற்சவத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். ஒவ்வொரு வருடம் போல் இந்த வருடமும் தேசிகனை கற்போம் என்கிற நிகழ்ச்சி நம் சபாவில் அதி ஆச்சரியமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. டிராயிங், எஸ்ஸே, பிரவச்சனம், சங்கீதம், ரெசிடேஷன் என்று பல போட்டிகள் கொண்ட சம்பிரதாய காம்படிஷன் 5 முதல் 25 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஆன்லைன் மற்றும் வாட்ஸ்ஆப்பில் நடத்தப்பட்டது. போட்டிகளுக்கான சிலபஸ் முதலிலேயே அறிவிக்கப்பட்டது. போட்டியிடுபவர்களை வயதுப்படி 3 குரூப்புகளாக பிரித்தோம். 5 to 10 years சப் ஜூனியர்ஸ், 11 to 18 years ஜூனியர்ஸ், 19 to 25 years சீனியர்ஸ். சிறுவர் சிறுமியர்களும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இதில் பங்கேற்றனர். முதலில் வாட்ஸ்ஆப் மூலம் நடந்த காம்படிஷனை பார்ப்போம். பிரவச்சனம். இதற்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு சுவாமி தேசிகனின் வைபவமும் அவர் தன்னுடைய ஸ்ரீசுக்திகள் மற்றும் கிரந்தங்கள், பிரபந்தங்கள் மூலம் நமக்கு அளிக்கும் அறிவுரைகள். Participants were asked to record and send their audio files. இந்த பிரவச்சனத்திற்கான நடுவர்கள் டாக்டர் உவே ஸ்ரீராம் ஜெகநாதன் சுவாமி அவர்கள், மேலப்பாக்கம் உவே ஸ்ரீ அனந்த நாராயணன் சுவாமி அவர்கள். அடுத்த கேட்டகரி எஸ்ஏ. கொடுக்கப்பட்ட தலைப்புகள் சர்வதந்திர ஸ்வதந்திரர், சுவாமியின் ஆச்சாரிய ஈடுபாடு, சுவாமி தேசிகனின் அவதார விசேஷம், பாதுகா சேவகன், எதிவரனார் மடப்பள்ளி வந்த மனம். Participants were asked to write in 2 pages and send by email. எஸ்ஏவிற்கான நடுவர்கள் ஸ்ரீ உவே கிருஷ்ணகுமார் தாத்தாதாசன், ஸ்ரீமதி ராதா முரளிதரன் அவர்கள். அடுத்த கேட்டகரி டிராயிங். Drawing sent by the participants were posted in our Sabha's WhatsApp group daily. ஸ்ரீமதி ஆனந்தி கிரிதர், நம் சபையின் மெம்பர், டிராயிங்ஸை டெய்லி நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் பதிவு செய்தார். இந்த டிராயிங்கான நடுவர்கள் ஸ்ரீ உவே ராமகிருஷ்ண சேஷாத்ரி சுவாமி, ஸ்ரீமதி ரோஹிணி ரங்கநாதன் அவர்கள். அடுத்து ஆன்லைன் காம்படிஷனுக்கு செல்வோம். இந்த போட்டி உலக அளவில் நடத்தப்பட்டது.
பாரதம் மட்டுமல்லாமல் மற்ற நாடுகளிலிருந்து என்ட்ரிஸ் வந்தது. சிங்கப்பூர், குவைத், துபாய், அமெரிக்கா, ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா, ஷார்ஜா போன்ற பல இடங்களில் வசிப்பவர்களும் இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு சூட்டபிள் டைம், சூட்டபிள் மோட் மூலமாக போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது. இந்த போட்டிகள் சிறப்பாக நடந்ததற்கு முக்கிய காரணம் நம் டீம் மெம்பர்ஸின் இன்வால்வ்மெண்ட்டும் கமிட்மெண்ட்டும் தான். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு டீம், அதாவது ஒவ்வொரு குரூப்பிற்கும் ஒவ்வொரு குரூப் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ஜட்ஜஸுடனும் பார்ட்டிசிபேட்டருடனும் தொடர்பு கொண்டு மிகவும் சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்தார்கள். எங்கள் குரூப் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லோருடனும் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கு, அதாவது பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கு கன்வீனியன்ட் டைமில் அவர்களோடு பேசி, நம்மோடு கூட சில நாடுகளில் உள்ளவர்களையும் வேறு டைம் ஜோனில் உள்ள கண்ட்ரியில் உள்ளவர்களை, அதாவது யுஎஸ்ஏவில் இருப்பவர்களுக்கு அங்கேயே ஸ்ரீமதி ரம்யா வரதராஜன் என்பவர்கள் குரூப் கோஆர்டினேட்டராக பொறுப்பேற்று அங்கேயே உள்ள ஜட்ஜஸ்களை தொடர்பு கொண்டு அங்கேயே காம்படிஷனை நடத்தினார். இப்படியாக நம்முடைய பாரதத்திலும் வெளியிலும் காம்படிஷனை நடத்தி பின்பு எல்லாவற்றையும் கம்பைல் பண்ணி முடிவு செய்தோம். யாருக்கு எந்த நாட்டில் எது ஃபீஸபிளோ அதற்கேற்றாற்போல் ஸ்கைப், ஜூம் இவற்றில் நடந்தது. யுஏஇலிருந்து ஒரு குழந்தை, அவர்களுக்கு ஸ்கைப் இல்லை. ஒரு குழந்தையானாலும் அந்த குழந்தைக்காக நம் கோஆர்டினேட்டர் குழந்தையுடன் பேசி, அவர்களுடைய அந்த ஜட்ஜஸ்களுடன் பேசி, அந்த குழந்தைக்கு வாட்ஸ்அப் வீடியோ கால் மூலமாக காம்படிஷனை நடத்தினார். இதனால் ஜட்ஜஸும் சரி அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்டும் சரி மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்தனர், தங்களுடைய கிருதஜ்ஞையை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள். இந்த காம்படிஷனுக்கு பரீட்சை செய்ய வந்த நடுவர்கள் எல்லோரும் மிகவும் லேர்னட் பர்சனாலிட்டிஸ், எல்லோருக்கும் பிஸி ஷெட்யூலில் இருப்பவர்கள். அவர்கள் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய நேரத்தை கொடுத்து குழந்தைகள் சொல்வதை கேட்டு மார்க் போடுவது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் எப்படி சொன்னார்கள், மேலும் இம்ப்ரவைஸ் எப்படி பண்ணலாம் என்று எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். டெக்னாலஜி எப்படி எவ்வளவு தூரம் இருந்தாலும் சமயத்தில் நெட்வொர்க் போய்விடும். அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் 3 மணி நேரத்திற்கு மேலாக பொறுமையாக இருந்து குழந்தைகள் சொல்வதை அனுபவித்து மார்க் போட்டு நம்முடைய ஜட்ஜஸுகள் மிகவும் அதி ஆச்சரியமான கைங்கரியம் செய்து கொடுத்தார்கள். இனி கேட்டகரி வைஸ் சிலபஸ் பார்ப்போம். சங்கீதம், டாபிக் given for all the groups, any Sri Suktis of Swami Desikan or any other composition on Swami Desikan. இந்த சங்கீதத்துக்கான நடுவர்கள் ஸ்ரீ தேவநாதன் ஆறாவமுதன் சுவாமி, ஸ்ரீமதி யாமினி ரமேஷ் அவர்கள், ஸ்ரீ வரதராஜன் சுவாமி அவர்கள், ஸ்ரீமதி லதா பத்ரி அவர்கள். இந்த குரூப்பிற்கு குரூப் கோஆர்டினேட்டராக இருந்தவர் ஸ்ரீமதி கனகவல்லி மற்றும் ஸ்ரீமதி ரம்யா வரதராஜன். அடுத்த கேட்டகரி ரெசிடேஷன். ரெசிடேஷனில் 3 குரூப். ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் சப் ஜூனியர். இதற்கு கொடுக்கப்பட்ட சிலபஸ் அடைக்கலப்பத்து, பரமார்த்த ஸ்துதி மற்றும் தேசிக மங்களம். இந்த குரூப்பிற்கு குரூப் கோஆர்டினேட்டர் ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி சுஜா, ஸ்ரீமதி சித்ரா கோதண்டராமன், ஸ்ரீமதி ரம்யா வரதராஜன். அடுத்தது ஜூனியர் கேட்டகரி. சிலபஸ் கிவன் பிள்ளையந்தாதி, கோபால விம்சதி மற்றும் வேகா சேத்து சோஸ்திரம். இந்த குரூப்பிற்கு குரூப் கோஆர்டினேட்டர்ஸாக இருந்தவர்கள் ஸ்ரீமதி உஷா முரளி, ஸ்ரீமதி வாணி ஸ்ரீனிவாஸ், ஸ்ரீமதி ஹேமா நாராயணன் மற்றும் ஸ்ரீமதி புஷ்பஜா. கடைசியாக சீனியர் குரூப். சிலபஸ் கிவன் ஃபார் சீனியர் குரூப்ஸ் பிரபந்தசாரம், வரதராஜ பஞ்சாசத்து, ரகுவீர கத்தியம். இந்த குரூப்பின் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னவென்றால், கொடுத்த ஏஜ் குரூப் 19 to 25 இயர்ஸ். இந்த ஏஜ் குரூப்லேருந்து வந்த என்ட்ரி ஒன்றே, பாக்கி எல்லாம் 25+, ரொம்ப குறிப்பாக சொல்லணும்னா 50+ தான். தன்னோட ஏஜ் குரூப் இல்லைனாலும் காம்படிஷனில் பங்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கலந்துட்ட இந்த யங் பாலதேசிகாவை ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக
அவளுடைய எல்லாருடைய காம்படிஷன் நடத்தினோம். அந்த சொன்ன பெரியவா எல்லாரும் ரொம்ப அருமையாக சொன்னான். இந்த குரூப்பிற்கான குரூப் கோஆர்டினேட்டர் ஸ்ரீமதி பத்மா முரளி. ரெசிடேஷன் காம்படிஷனுக்கான நடுவர்கள் ஊவே ஸ்ரீ மங்களம் ஸ்ரீகாந்த் சுவாமி அவர்கள், ஊவே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி அவர்கள், ஊவே ஸ்ரீ சம்பத் சுவாமி அவர்கள், ஊவே ஸ்ரீ ரவி ஸ்ரீனிவாசன் சுவாமி அவர்கள், ஸ்ரீமதி சீதா சாரநாதன் அவர்கள், ஸ்ரீமதி பிரபா சேனேஷ் அவர்கள், ஸ்ரீமதி லதா பத்ரி அவர்கள், ஸ்ரீ ஊவே வரதராஜன் சுவாமி அவர்கள். இப்படியாக ஆன்லைனில் 1 மாதம் போட்டிகள் நடந்து முடிந்தது. எல்லோரும் நன்றாக சொன்னார்கள். ஆனந்த அனுபவமாக இருந்தது. போட்டி என்றால் பரிசு கொடுக்கணும். ஆனால் நம்மளோட கோல், நம்மளோட இலக்கு என்ன? நம்மளோட இளைய தலைமுறைகள் நம் சம்பிரதாயத்தை பற்றி கற்றுக் கொடுப்பது, அதில் அவர்களுக்கு ருசி ஏற்படுத்துவது, அதுதான் நம்மளுடைய கோல். இந்த வருஷம் ரெசிடேஷன் கேட்டகரிஸில் நிறைய என்ட்ரிஸ் வந்தது. உங்களுடைய ஒரு சின்ன ஆசை என்னதுன்னா, அடுத்த வருஷம் இதே நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் பிரவச்சனத்துக்கும் எஸ்ஏக்கும் வரணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய ஒரு ஆசை. ஸ்ரீசுக்திகளோட மற்றும் சம்பிரதாய விஷயங்களையும் இன்டெப்த்தாக நம்ம குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவளுக்கு நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிற ருச்சியை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் அடியவங்களுடைய ஒரு விண்ணப்பம். இந்த வருஷம் தேசிகனை கற்போம் இந்த நிகழ்ச்சி இத்தோடு முடிவடையாது. இனி எல்லாரும் ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க ரிசல்ட்ஸ், ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ் பார்க்கலாம். இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லிக்க விரும்புகிறேன்னா, இந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்குமே பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட் சபையிலேருந்து அனுப்பப்படும். ஸோ இனிமேல் மேலே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ் யாருன்னு பார்க்கலாம். அடியேன் தன்யாஸ்மி. தேசிகனின் 753வது திருநட்சத்திர உற்சவத்தின் பக்கபலமாக தூண்களாக நின்ற அனைத்து நடுவர்களுக்கும் எங்களது நன்றி. Thank you, Srimati Gayatri Ramaswamy. Now let us look at the first segment of the competitions, recitations. The judges were Sri Uve Mangalam Srikant Swami, Sri Uve Lakshmi Narasimhan Swami, Sri Uve Sampath Swami, Sri Ravi Srinivasan Swami, Srimati Sita Saranathan, and Srimati Prabha Sanesh. Now let us hear from some of the judges of this segment of competitions, how they felt and how their experiences were. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமஹ. SPVST சபா ஜகத் பிரசித்தமான ஒரு சம்பிரதாய குழு. SPVSTயின் விரிவாக்கமும் மிகவும் பிரசித்தம். ஸ்ரீ பிரகலாத வரதன் ஸ்ரீபாதம் தாங்கிகள் சபா என்பது. இதற்கு ஆங்கிலத்திலேயும் ஒரு விரிவாக்கம் சொன்னால் மிகையாகாது என்று ஆச்சாரிய அனுகிரகத்தினால் நினைக்கிறேன். SPVST stands for a spiritual platform for versatile show of talent. என்ன காரணம்னா, பல வருஷங்களாக, அதாவது எப்போ ஆன்லைனில் சம்பிரதாய விஷயங்கள் அவ்வளவாக இல்லையோ அப்போலேருந்து SPVST சபா ஒரு பயனியராக ஆன்லைனில் சம்பிரதாய விஷயங்களை ரொம்பவும் பிரசித்தி பண்ணுறதுக்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பல பேருக்கு தங்களுடைய சம்பிரதாய ருச்சியை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். பல விதங்களாகவும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ட்ராயிங்ஸோ, ரங்கோலியோ, இல்லை பாட்டோ, இல்லை வீணாகானமோ, பிரவச்சனமோ, இந்த மாதிரி எந்த விதத்தில் சம்பிரதாய விஷயத்தை யாரால் வெளிப்படுத்த முடியுமோ எல்லோருக்கும் அந்தந்த விஷயங்களிலே இருக்கக்கூடிய உரிய வாய்ப்புகளை இந்த குழுவினர்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டு பல வருஷங்களாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த வருஷம் இவர்களுடைய அற்புத முயற்சி தேசிகனை கற்போம் என்பது. தேசிகனை கற்போம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பர்தை. தேசிக பிரபந்தங்கள், தேசிக ஸ்தோத்திரங்கள் இதையெல்லாம் சொல்லி ஸ்பர்தையாக பரீட்சாதிகாரிகளை கொண்டு
குழந்தைகளுக்கு பரிசுகள் வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சி. இதில் பங்கேற்று கொள்ள அடியேனுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. பால தேசிகர்களே வந்து ஸ்தோத்திரங்கள் சொல்லியதாக அனுபவங்களும் ஏற்பட்டன. 3 பெரியவர்களை சேவிக்கும்படியான பாக்கியமும் அடியேனுக்கு கிடைத்தது. அவர்கள் சொன்ன ஸ்ரீ சூக்திகளை கேட்டு சுவாமி தேசிகன் எப்படி பெரியோர்களுக்கும் குழந்தைகள் மாதிரி உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் அனுபவிக்க ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. நம் எஸ்பிவிஎஸ்டி சபா மேலும் மேலும் இந்த கைங்கரியங்களிலே மிக மிக வளர்ந்து அடியேனும் அந்த கைங்கரியங்களிலே பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையையும் சுவாமி தேசிகன் திருவடிகளிலே வைத்து அடியேன் ஸ்ரத்தையுடன் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். இந்த வருஷம் சுவாமி தேசிகன் திருநக்ஷத்திரத்தை ஒட்டி நடத்திய தேசிகனை கற்போம் அப்படிங்கிற உற்சவத்தில் அடியேனுக்கு ஒரு கைங்கரியம் பெரியோர்கள்லாம் நியமித்தார்கள். இந்த தேசிகனை கற்போம் அப்படிங்கிற ரெசிடேஷன் காம்படிஷனில் ஒரு பரீட்சாதிகாரியாக ஜட்ஜாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அந்த நியமனம். இதில் சப்ஜூனியர் கேட்டகிரிக்கு அடியேன் ஜட்ஜாக போனேன். அதில் ஏற்பட்ட அனுபவத்தை இங்கே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. இந்த கேட்டகரியில் 5லேருந்து 10 வயசு குழந்தைகள் சேர்ந்தார்கள். ரொம்ப 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 ஆச்சரியமாக, ஸ்பஷ்டமாக, தைரியமாக ஸ்தோத்திரங்களையும் பிரபந்தங்களையும் வந்து சொன்னார்கள். இந்த குழந்தைகள் கேட்டுண்டே இருக்கலாம் போல இருந்தது. 2 காதுகள் போரலை, அவ்வளோ அழகாக சொன்னால் குழந்தைகள் எல்லாரும். இவர்களுக்கு அடைக்கலப்பத்து, பரமார்த்தஸ்துதி, தேசிக மங்களம் அப்படின்னு 3 தலைப்புகள் கொடுத்துருந்தா. இதில் அடியேனுக்கு வந்த குரூப்பில் பெரும்பாலும் குழந்தைகள் பரமார்த்த ஸ்துதியை சொன்னார்கள். கிட்டத்தட்ட 23 குழந்தைகள் வந்தார்கள் அடியனுடைய ஜட்மெண்ட்டுக்கு. அதில் 21 குழந்தைகள் பரமார்த்த ஸ்துதி சொல்லிவிட்டா. அடைக்கலப்பத்தும் நிறைய குழந்தைகள் சொன்னால், தேசிக மங்களம் சில குழந்தைகள் தான் சொன்னான். ரொம்ப ஆச்சரியமாக சொன்னான். இவளுடைய தைரியத்தை ரொம்ப பாராட்டணும். இந்த இடத்துல அடியன் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு சின்ன டிப் அப்படின்னு சொல்லணுமா இல்லை நல்வார்த்தைன்னு சொல்லணுமான்னு தெரியலை, ஆனால் அதை பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன். குழந்தைகள்லாம் நன்னா உச்சரிப்பை கவனித்து சொல்லணும். அப்படி தான் சொல்கிறா. பெரும்பாலும் குழந்தைகள் நன்னா உச்சரிக்கிறா. ஒரு சில இடங்களில் இந்த மகாபிராணமெல்லாம் கரெக்டாக சொல்லணும். அந்த மாதிரி கவனித்து சொல்லணும். பூர்த்தியாக கற்றுண்டு வரணும். அதாவது போர்ஷனில் 3 விஷயங்கள் இருக்குதுன்னா 3த்தையும் படிச்சுட்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா பல குழந்தைகள் பரமார்த்த ஸ்துதி மட்டும் சொன்ன குழந்தைகள் ரொம்ப நன்னா சொன்னான். அவளுக்கெல்லாம் பரிசு கொடுக்காம இருக்கவே முடியாதுன்னு தோணித்து. அப்படி இருந்த பொழுதிலும் 3த்தையும் படிச்சுட்டு வந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது இல்லையா? அதனால் பரிசு கொடுக்கறதுக்கு வசதியாக இருக்கிறதுக்காகவே குழந்தைகளே எல்லாரும் எல்லாத்தையும் படிச்சுண்டு வாங்கோ முடிஞ்ச வரைக்கும். இது ஒரு விஷயம். 3வது விஷயம், உங்ககிட்ட கவனித்ததை தான் அடியேன் திருப்பி விண்ணப்பிக்கிறேன். எல்லாரும் சந்தோஷமாக சிரிச்சுண்டு தைரியமாக ஸ்வரூபத்தோடு வந்து சொல்லுங்கோ. அப்படி தான் சொன்னால் எல்லா குழந்தைகளும் இந்த காம்படிஷனில் அப்படி தான் சொன்னால் அப்படியே மேலும் மேலும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது விண்ணப்பம். அடியேனுக்கு இன்னொரு பாக்கியமும் கிட்டித்து. பெரியவர்கள் 3 பேரை சேவிச்சு அவளும் இந்த கைங்கரியத்திலே பங்கேற்று கொள்ளும் பொழுது அடியேனும் அடுத்த பக்கத்தில் இருந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிது. பரீட்சாதிகாரின்னு சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா பெரியவர்கள் அவர்கள்லாம். அப்படி இருக்கிறச்சே அடியனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. 3 பேர் வந்தார்கள். ஒருத்தர் ரகுவீர கத்தியம் சேவிச்சா, மீதி 2 பேரும் பிரபந்த சாரம் சேவிச்சா. எத்தனை வயசானாலும் கைங்கரியத்தில் உற்சாகத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்னு இவர்களை எல்லாம் பார்த்து கற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. சுவாமி தேசிகனுடைய அனுகிரகத்தை பரிபூர்ணமாக வேண்டி இந்த ஸ்பர்தைகள், காரியக்கிரமங்கள், கைங்கரியங்கள் எல்லாம் மேலும் மேலும் வளரணும், அபிவிருத்தி அடையணும் அப்படின்னு ஸ்ரத்தையாக பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். தன்யவாதம். ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸ்ம பரபிரம்மணே நமஹ. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸ்ம திவ்யபாதுகா சேவன்ஷோ ஸ்ரீ நாராயணேந்திர மகாதேசிகாய நமஹ. ஸ்ரீமேஸ்வர ஸ்ரீ ரங்கநாதேந்திர மகாதேசிகாய நமஹ. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ சௌமிநாராயணாரிய மகாதேசிகாய நமஹ. நமசதசே. நம்முடைய ஸ்ரீ பிரகலாதவர்தன் ஸ்ரீபாதம் தாங்கிகள் சபையினர் ஏற்பாடு பண்ணின இந்த தேசிகனை கற்போம் அப்படின்றதான ரொம்ப ஆச்சரியமான இந்த ஒப்புவித்தல் போட்டியில் 5 வயதிலிருந்து 10 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக, ரொம்ப அத்தியுதமாக ஈடுபாட்டோட
அதாவது சேவா காலத்தில் அன்வைக்கக்கூடிய விற்பனர்கள் மாதிரி என்ன சந்தையெல்லாம் சொல்லி ரொம்ப அழகாக சேவித்த குழந்தைகள் எல்லாமும் இருக்கா. ஆனால் ஒரு குழந்தை கூட, அதாவது யாருமே என்ன சொல்கிறது, நம்ம குறைச்சி சொல்லவே முடியாது. அந்த மாதிரி அத்தனை பேரும் நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட், அந்த லெவல் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன் எல்லாருதுமே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. இதுக்குள்ளே நாம் யார் இது மாதிரி 1, 2, 3ன்னு நாம் வகுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருப்பதுனாலே சில குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்தால், அதனால் அவளை நாம் தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம். இதில் ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப இன்றைக்கு தேர்ந்தெடுத்த 3 விஷயங்களும் ரொம்ப ஆச்சரியம். குழந்தைகளுக்காக தேர்ந்தெடுத்த 3 விஷயங்களும் ஆச்சரியம். சுவாமி தேசிகன் சாகித்த அடைக்கலை பத்து, அதுக்கு பிறகு பரமார்த்த ஸ்துதி, அதுக்கப்புறம் சுவாமி தேசிகன் மங்களம். இல்லை, இது பல சாதனங்கள் இந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் பொதுவாக இந்த சம்பிரதாய சபைகள் இதில் பண்ணுறது உண்டு. ஸ்ரீபாதம் தாங்கிகள் சபா அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது இவா ஸ்ரீபாத கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சபையினர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதெல்லாமும் பண்ணுறதுன்றதுக்கே இதுதான் ரொம்ப பொருத்தமான விஷயம். மற்ற எல்லாரும் பண்ணுறத விட பூர்த்தியான விஷயம். எப்படின்னாக்கா, இந்த எம்பெருமானை உற்சவ காலங்களிலே தோளிலே தாங்குபவர்கள், அது உற்சவம் எவ்வளோ நாள் இருக்கும், இப்போ ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு 30 நாள் 40 நாள், ரங்கநாதனுக்கு 240 நாள் உற்சவம், 246 நாள் உற்சவம், அது வேறு விஷயம். மற்றபடி இன்னும் நாம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் ஒரு 30 நாள் 40 நாள் 50 நாள் உற்சவம் இருக்குமா. அப்போது எம்பெருமானை தோளில் தாங்குகிற வாய்வா. மீதி நாட்கள் எல்லாத்துலேயும் மனசிலே தாங்குபவர்கள் இல்லையா. தோளினை மேலும் நான் மார்பின் மேலும் அப்படின்னு சொல்கிற ரீதியிலே இவர்கள் மனசிலே எம்பெருமானை சுமப்பவர்கள். அப்படி ஒரு விதமான கைங்கரியம் இங்கு மனதிலே எம்பெருமானை சுமப்பதற்கு மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குரு கூர்ப்பேனும் இனத்தாரை அல்லாது நெஞ்சேன் என்ற ரீதியிலே இவர்கள் எம்பெருமானை பிரபந்தங்களை கொண்டு சோதரபாடங்களை கொண்டு எப்போதும் தன்னுடைய மனங்களிலே கரித்து கொண்டிருப்பவர்கள். அதனாலே இங்கே எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீபாத கைங்கரியம் என்பது இல்லையா, காய்க கைங்கரியமாக உற்சவ காலங்களிலும் வாசக கைங்கரியமாக இப்படி மீதி நாட்களிலும் பண்ணப்பட்டு பூர்த்தியான எம்பெருமானுக்கான கைங்கரியமாக இது ஆகிறது. அதனால் ரொம்ப ஆச்சரியம், பொருத்தமான ஒரு காரியம், ரொம்ப உயர்வாக பண்ணிட்டுருக்கா. வேதே சஞ்சாத கேதை முஜன வசனே பிராப்த நித்யாவமானே சங்கீர்ணே சர்வவர்ணே சனுநேஷ்மானே புராணே மாயாவாதே சமோதே கலிகுஷா சூன்யவாதே விவாதே தர்மத்ராணாயோ போஜத ச ஜெயதி பகவான் விஷ்ணுவண்டாவதார ரீதியில் இப்படி தர்மத்தை காப்பதற்காக சுவாமி தேசிகன் அவதரித்தார். இது இப்படியெல்லாம் இருந்து வர்ணசாங்கரியம் ஏற்பட்டது. வேதங்கள் வருத்தப்பட்டன, பிரமாணங்கள் இல்லையா, அதாவது புராணங்கள்லாம் பிரமாணங்கள் இல்லை என்று மறுத்தார்கள். இந்த பாஹ்ய குதிருஷ்டிகள் தலை தூக்கினார்கள் என்றெல்லாம் இப்படிலாம் இருந்த சுவாமி தேசிகன் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக எம்பெருமானின் திருமணியின் அவதாரமாக அவதரித்தார் என்று 750 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சுவாமி தேசிகன் மங்களத்தில் குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக சேவித்தார்கள். இது அப்படிப்பட்ட நிலைமை 750 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்டது இன்றளவும் சம்பிரதாயம் தழைத்து ஓங்கி இருக்கிறது. அப்படின்னாக்கா அது காரணம் இந்த மாதிரியான இல்லையா காரியக்கிரமங்கள். இந்த காரியக்கிரமங்கள்லாம் சஃலமாக நடக்க வேண்டும் அப்படின்னாக்கா இந்த பெற்றோர்களும் குழந்தைகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும். பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை ஊக்குவிக்கிறார்கள், ரொம்ப ஆச்சரியமானது. அதற்கு மேல்பட்டு அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான அந்த இல்லையா அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த குரு அவளாமும் ரொம்ப ஈடுபட்டு சமயங்களை ஒதுக்கி ரொம்ப ஆச்சரியமான ரீதியிலே அவள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறா. அத்தனை பேருக்கும் பிரணாமங்கள். இந்த குழந்தைகள் முதற்கண் இதில் ஈடுபடும் குழந்தைகள், அதுக்கு பிறகு அவர்களை ஈடுபடுத்தும் பெற்றோர்கள், அதுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த குரு இவாள்லாம் இருக்கலாம். ஆனால் இதை பிரகாசப்படுத்துறதுக்கு எதுக்கு பிரகாசப்படுத்தணும்? அவள் அங்கங்கே கற்றுண்டு இந்த மாதிரி கற்றுண்டு அவள் பெரிய இதுவாக வந்துட்டு அங்கங்கே வளரட்டுமே. இது எதுக்கு பிரகாசப்படுத்தணும்னா இது பிரகாசப்படுத்த இன்னும் நிறைய பேர் ஈடுபடுவார்கள். இன்னும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு உற்சாகம் பிறக்கும். அப்படிப்பட்ட ரீதியிலே இதை பிரகாசப்படுத்துவதற்கு நம்முடைய ஸ்ரீபாதம் தாங்கிகள் சபை ரொம்ப ஆச்சரியமான உற்சவம். அனுபவம் அத்தனை குழந்தைகளும் இதில் ஒன்றும் இது இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் சொல்கிறதுக்கே இல்லை. ரொம்ப உயர்ந்த ரீதியில் குழந்தைகள்லாம் பண்ணார்கள். ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. இல்லை, குழந்தைகளும் நிறைய பேர் இந்த செக்மெண்ட்டில் ஒரு 33 குழந்தைகள் வந்திருந்தால் அதில் ரொம்ப ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று மிஞ்சும் அளவுக்கு இன்னும் இப்படி பண்ணலாமோன்னு சொல்கிறதுக்கு இடமே இல்லாதபடிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ரீதியில் குழந்தைகள் பண்ணியிருந்தா மனசுக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மேலும் 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 மிக விளங்க எம்பெருமான் ஆச்சாரியன் இல்லை அனுகிரகிக்க வேண்டும் அப்படின்னு எம்பெருமான் திருவிழை பல்லாண்டு பாடிக்கொண்டு அமைகிறேன்.
कवितार्क सिंहाय कल्याण गुणसालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः आदित्य विसुरोभंग पंचान पराक्रमा श्रीमान वेंकटनाथार्याश्रम विजयताम गुरु श्री रामायण सिद्धांत निर्धारण दुरंतर आदिशौभाग्य यतीन्द्रो जयतात्पुवी लक्ष्मी स्मृतिपादुका नारायणेन्द्रवादिकाय नमः श्रीमते लक्ष्मीडभ श्री रंगनाथेन्द्र महादेशिकाय नमः श्रीमते श्री स्वामीनारायणार्य महादेशिकाय नमः ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமஹ. நமஸ்சபாயே. எஸ்பிவிஎஸ்டி சபான்னா பம்பாயில் தெரியாதவாளே கிடையாது. ஏன் குளோபல் லெவல்லையே ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்குது. அவள் பல வருஷங்களாக நிறைய கைங்கரியங்கள் பண்ணின்னு வந்துட்டுருக்கா. முதல்ல நம் சித்தாந்தப்படி பிராட்டியை முன்னிட்டு கொண்டு தான் எந்த காரியமும் தொடங்கணும்னு ஆண்டாள் நாச்சியாரோடைய திருப்பாவை தான் முதல்ல காம்படிஷனுக்கு வச்சுருந்தா குழந்தைகளுக்கு. அப்புறம் திருப்பாவை சதஸ், அப்புறம் வருஷம் ஒரு சிங்கிங், ட்ராயிங், ரங்கோலி, பிரவச்சனம்னு நிறைய ஈவெண்ட்ஸை புகுத்தி ரொம்ப நாவலாக பண்ணின்னு வந்துட்டுருக்கா. அதில் பெரியவாளும் நிறையா பயன்பெற்றுருக்கா. அதில் இந்த வருஷம் தேசிகனை கற்போம் அப்படின்ற நிகழ்ச்சியில் அடியேனை குழந்தைகளோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஒரு சந்தர்ப்பம் அமைச்சு கொடுத்தா. அதுக்கு ரொம்ப அடியேன் அதை பெரிய பாக்கியமாக கருதுகிறேன். அதற்காக சபா நிர்வாகிகளுக்கு அடியனுடைய கிருத்தஜ்ஞத்தையை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த குழந்தைகள் எல்லாரும் ரொம்ப நன்னா சொன்னா. இவா தான் சொன்னான்னு சொல்ல முடியாது. அதுவும் 3 டாபிக்ஸ் சொன்ன குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப நன்னா சொன்னா. பரீட்சை பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. 2-1 சொன்னவாளும் நன்னா சொன்னா. அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஒரு விஞ்ஞாபனம் என்னென்னா, போர்ஷனை பூர்த்தியாக படிச்சுட்டு வரணும். என்ன கொடுத்துருக்காளோ அதை. இப்போது ஸ்கூலில் ஒரு எக்ஸாம்னாக்கா நம்ம முழுசாக தானே படிச்சுட்டு போவோம், ஒரு சாப்டர் விட்டுட்டு போக மாட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரி முழுசாக படிச்சுன்னு வந்தாக்க நன்னா இன்னும் நிறையா நொட்ரு பண்ணலாம். நொட்ரு பண்ணுறதுனால மனன சக்தி இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதனால் பின்னிட்டு நிறைய பெரிய கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கெல்லாம் அது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு. அதனால் எல்லா குழந்தைகளும் அது ஒரு பிரார்த்தனை. அது மாதிரி படிச்சுன்னு வந்து மேலே எல்லாம் சொல்லணும்னு. அதோடு இல்லாமல் இந்த பேண்டமிக்னால் எல்லோரும் ஆன்லைனில் நிறைய கற்றுண்டு, நிறைய டைம் கிடச்சி நிறையா கற்றுண்டு, அது நிறைய காம்படிஷன், பாராயணங்கள் இதெல்லாம் கலந்துன்றதுனால குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்திருக்கு. நன்னா சொல்கிறா, அக்ஷர சுத்தமாக நன்னா இருக்குது. மேலே இதெல்லாம் விருத்தி பண்ணிக்கணும். இந்த சபாவும் பண்ணுற மகத்தான தொண்டு ரொம்ப பெருசு. நல்ல சத்விஷயத்துக்காக ரொம்ப பாடுபட்டு பண்ணிட்டுருக்கா. இப்போது சத்விஷய வாணின்னு பத்திரிக்கையும் ஆரம்பித்து அதுவும் மாதம் வந்துட்டுருக்கு. மேலே இந்த தொண்டு நன்னா வளரணும்னு பெருமாள் பிராட்டி ஆச்சாரியன் திருவடிகளில் பிரார்த்திச்சுட்டு அடியேன் அமைகிறேன். தன்யாஸ்மி. நமஸ்காரம். இந்த 2 நாள் இந்த ஜூனியர் லெவல் காம்படிஷன், ஸ்தோத்திர பாட காம்படிஷன் ரொம்ப நல்லா நடந்தது. இந்த பசங்கள்லாம் நல்லா முதல் நாள் ஒரு 27 பசங்க, மறுநாள் ஒரு 26 பேர், அதில் ஒரு 5-6 பேர் ஒருத்தரும் வரல. ரொம்ப நல்லா நடந்தது. ரொம்ப நல்லா சொன்னான். இதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்தோத்திர பாடமும் வச்சு அவளை இன்னும் நல்ல சம்பிரதாயத்தில் அடுத்த ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற இதில் வந்து உலகத்தில் தவறான வழியில் போகாமல் நல்ல வழியில் போகிறதுக்கு ஒரு உபகாரமாக இருக்கும். அதனால் இதுமாரி சம்பிரதாயத்தில் ஈடுபடுத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற இந்த முயற்சிக்கு ரொம்ப தன்யவாதம். இதேமாரி காரியக்கிரமங்களில் அடியவங்கள் மாதிரி இருக்கிறவாளையும் அன்வயிக்கிறதுக்கும் அதில் ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கணும்ன்ட்டு பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். தன்யவாதா. Thank you so much, judges. The second category of competitions was singing, பாட்டு. கவிகளில் சிங்கமென சிறந்தார் வந்தார், கலைகளுக்கல்ல என திகழ்ந்தார் வந்தார், சாமம் ஒன்றில் 1000 செய்தார் வந்தார், சர்வதந்திர சுதந்திரவர் வந்தார் தாமே. The judges for this segment of competitions were Sri Devanathan Aravamudan Swami and Srimati Yamini Ramesh. It's time to look at how they felt and how their experiences were. श्री भूमिनीला समेत श्री लक्ष्मीनृसिंह परब्रह्मणे नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः. अडियेन तिरुवेन्द्रपुरम आरामुदन दासम. मुंबई चेंबूर ஸ்ரீ பிரகலாதவரதன் ஸ்ரீபாதம் தாங்கிகள் சபா, எஸ்பிவிஎஸ்டி சபான்னு சொல்லப்படுகிற இந்த ஒரு அமைப்பு கடந்த சில வருடங்களாக நிறைய சத் சம்பிரதாய விஷயங்களில் ஈடுபட்டு நிறைய கைங்கரியங்கள் பண்ணிட்டு வரா. இசை நிகழ்ச்சிகள்,
ஓவியங்கள், இது மாதிரி பல கலை நிகழ்ச்சிகளும் சேர்த்து அதுலேயும் சிறார்களையும் குழந்தைகள்லேருந்து ஆரம்பித்து பெரியவர்கள் வரை எல்லாரையும் அதில் ஈடுபடுத்தி அவர்களிடமிருந்து இதுவரை வெளிவராத பல அவர்களுடைய திறமைகள் எல்லாம் வெளிக்கொணர்ந்து ரொம்ப அத்புதமான ஒரு கைங்கரியங்கள் பண்ணின்னு வரா. இதுக்கெல்லாம் மூலபுருஷராக இருக்கிற நமது நாகை நரசிம்மாச்சார் சுவாமிக்கு அடியவங்களுடைய தன்யவாதங்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இப்போ சமீபத்தில் இந்த வருடம் ஆச்சாரிய சார்பவனான ஸ்ரீ நிகமாந்த மகாதேசிகனுடைய அவதார உற்சவம் ரொம்ப ஆச்சரியமான வகையிலே நடைபெற்றது. அதில் பல கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. வழக்கம் போல தேசிகனை கற்போம் அப்படின்னு ஒரு இசை போட்டி, அதில் ஜூனியர் சப்ஜூனியர் அந்த கேட்டகரியில் அதெல்லாம் கேட்கிற அனுபவிக்கிற பாக்கியம் அடியனுக்கு கிடைத்தது. ஒவ்வொரு குழந்தையுமே இந்த குழந்தை நன்னா பண்ணினா இன்னொரு குழந்தை நன்னா பண்ணலை, இல்லை அவ்வளோவா போகலை, அது மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாதபடி ஒவ்வொரு குழந்தையும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக, அதுவும் அதுகளுடைய அந்த ஈடுபாடு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது. அதை கேட்குற போது நம்மளுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாயும் இந்த மூவிங் சொல்வாள் அது மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா அவள் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அந்த ஒரு உச்சரிப்பாகட்டும், அவர்களுடைய ஈடுபாடாகட்டும், அதை சொன்ன விதம், ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அவள் ஒவ்வொருவரும் இன்னும் மேன்மேலும் பல கைங்கரியங்களில் இது மாதிரி ஈடுபட்டு இதில் நம்ம பரிமுக பெருமானான ஹயக்ரீவனுடைய அனுகிரகத்தை பெற வேணுமாறு பிரார்த்திக்கிறோம். இதில் ஓரிரு விஷயங்கள் தான் அடியவங்களுக்கு பட்டது. என்ன இன்னும் இதை சிறப்பாக அமைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு, முதல்ல இது இசைப்போட்டி அப்படிங்கிறதுனால ஸ்ருதி லயம் ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம். சரி, இது வெறும் பாசுரங்களும் ஸ்லோகம் தானே அப்படிங்கிற காரணத்தினால லயம் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்ல, வெறும் ஸ்ருதி மட்டுமான ரொம்ப முக்கியம். இசைன்றதுனால இல்லைன்னா இது வெறும் ரிசிட்டேஷன் காம்படிஷன் ஆகிடும். அதனால் அடுத்த தரத்துலேருந்து கொஞ்சம் இது ஸ்ருதி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத ஒரு விதியாக கொண்டு வரணும்னு அடியேன் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். ரெண்டாவது, குழந்தைகளுக்கு முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்து அதில் பழக்கப்படுத்தி இந்த போட்டிக்கு தயார் பண்ணிட்டாக்க அந்த சமயத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு ஒவ்வொரு பதத்தையும் எடுத்து கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம், நிர்பந்தம் ஏற்படாது அப்படிங்கிறதும் அடியனுடைய வியூ. அதனால் இதையெல்லாம் மட்டும் பார்த்துட்டா இன்னும் அழகாக சிறப்பாக பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லி, இந்த சபைக்கும் இதில் ஈடுபட்ட அனைத்து இந்த குழுவினர் அனைத்து அங்கத்தினர்களுக்கும் அடியவங்களுடைய பிரணாமங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடியேன் தாசன், ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமஹ. தேங்க்யூ ஜட்ஜஸ். இப்பொழுது நம்மை கானமழையால் மகிழ்விக்க குமாரி ஸ்வேதா அவர்கள் நவமணி மாலையிலிருந்து ஒரு பாட்டு. மஞ்சுளாவ சோலை சூர் ஐந்தை மன்ன மன்ன சீர், மஞ்சுளாவ சோலை சூர் ஐந்தை மன்ன மன்ன சீர், கரையகத்த நிறையரித்த மாசல் வாசுதேவன சென்றாலன்பர் சிந்தை கொண்ட திதிநாத தூதனாய், சென்றாலன்பர் சிந்தை கொண்ட திதிநாத தூதனாய், தெருமூந்த தேசுயந்த செல்வதேவநாயக, வெஞ்சொலாளர் கால தூதர் வீசபாசம் வந்தன்மே, வெஞ்சொலாளர் கால தூதர் வீசபாசம் வந்தன்மே, விழுந்தழுந்தியானயஞ்ச வீழ்வதற்கு முன்ன நீ அஞ்சல் 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 என்று அளிக்க வேண்டும் அச்சுதா, அஞ்சல் 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 என்று அளிக்க வேண்டும் அச்சுதா, அடியவர்க்கு மருளியாக்கும் அடியவர்க்கு மெய்யனே, அடியவர்க்கு மருளியாக்கும் அடியவர்க்கு மெய்யனே, மஞ்சுளாவ சோலை சூர் ஐந்தை மன்ன மன்ன சீர். Thank you, Sweta, for a wonderful performance. The third category of competitions was Pravachanam, and the extraordinary judges were Dr. Sriram Jagannathan and Melpakkam Sri Ananthanarayanan Swami. Let us look into their experiences and how they felt conducting the whole competitions. அடியேன் தாசன் டாக்டர் ஸ்ரீராம் ஜெகநாதன், சென்னையிலிருந்து. மும்பையில் இருக்கக்கூடிய
ஸ்ரீ SPVST சபா நடத்திய பிரவச்சன ஸ்பர்தா காம்படிஷனில் அடியேனும் ஒரு ஜட்ஜாக இருக்கணும்னு சுவாமி நாகை நரசிம்மன் சுவாமி ஆக்ஞாபிச்சிருந்தார். பரமகிருப்பை அந்த சுவாமி அடியன் மேலே ஒரு அனுகிரக விசேஷம். 5 குழந்தைகள் பங்கெடுத்துட்டா, 11 வயசு சுமார் ஆவரேஜாக. அடியனுக்கு அந்த ஜட்ஜாக இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சது. யோசித்து பார்த்தோம்னா 11 வயசில் அடியனுக்கு சம்பிரதாயமும் தெரியாது, பேசவும் தெரியாது. பட் இந்த குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப நன்னா சம்பிரதாய விஷயமாக தேசிகனை கற்போம்னு சுவாமி தேசிகனை பற்றி ரொம்ப நன்னா பேசியிருந்தா. நேரில் பேசியிருந்தா இப்படி இருந்திருக்கும் தெரியல, சபா கம்பாலாக இருந்திருக்கலாம். இவா ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சதுனால அதற்கு ஏற்றா போல் அடியவங்கள் வந்து அதுக்கு மார்க் போட்டு ப்ரைஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். எல்லாம் நன்னா பண்ணிங்கோ. அடியன் சுவாமிகிட்ட விஞ்ஞாபிச்சிருந்தேன், ஃப்யூச்சரில் நமக்கு நிறைய வித்வான்கள் தயாராகிட்டுருக்கா, நல்லா பேசக்கூடியவா. இருந்தாலும் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்து விஷயங்களை வந்து முரண்பட்டு சொல்லக்கூடாது, வார்த்தைகளை கரெக்டாக பயன்படுத்தணும். சில பேர் ஆனால் சங்கீத ஞானத்தோடு பேசியிருந்தா, அதில் ரொம்ப ஸ்லாக்கியமாக இருந்தது. நல்லா தைரியமாக பேசுகிறது தெரிஞ்சது. இருந்தாலும் நிறைய கேட்கணும், நிறைய சிரவணம் பண்ணணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் சப்போர்ட் மெக்கானிசம் இல்லாமல், ப்ராம்ப்டிங் இல்லாமல், புத்தகத்தை பார்க்காம பேசி பழகின்றேன்னா நீங்களாம் பிற்காலத்தில் பெரிய வித்வான்களாக, பெரிய பேச்சாளர்களாக நிச்சயமாக வரலாம். சம்பிரதாயத்துக்கு தேவை. அதான் அடியனுடைய பிரார்த்தனை. இந்த ஜீலை விட்டுறாதீங்கோ, மேற்கொண்டு நிறைய பேசுங்கோ, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க, மனப்பாடம் நிறைய பண்ணிக்கோங்க. சுத்தமாக சொல்லணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அக்ஷர சுத்தி ரொம்ப முக்கியம். சம்ஸ்கிருதம் தயவு செஞ்சு நல்லா படிங்கோ. சம்ஸ்கிருதம் படித்தா தான் சம்ஸ்கிருத பிரமாணங்கள் நல்லா தைரியமாக சொல்ல முடியும். சில பிழைகள்லாம் இருக்குது பிரமாணங்களை கோட் பண்ணுறதெல்லாம். இதெல்லாம் இப்போ பரவாயில்ல இந்த ஸ்டேஜில். இருந்தாலும் நிறைய உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம், டைம் இருக்குது. சின்ன வயசுலேயே உங்களுக்கு சம்பிரதாய விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அடியெல்லாம் ரொம்ப லேட்டாக ஆரம்பித்து எதையோ பேசிகிட்டு இருக்கோம், 4 பேர் கேட்டுருக்கேன். அதனால் உங்களை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கே அடியனுக்கு அருகத்தை இருக்கா தெரியல, அந்தளவுக்கு நீங்கள் ஃபார்வர்டில் இருக்கேன். ஸோ இந்த மொமெண்டம், இந்த இதை விட்டுறாதீங்கோ. நன்னா பிடிச்சிட்டு நன்னா ஞானத்தை சம்பாதிச்சுக்கோங்கோ. ஞானத்தை சம்பாதிச்சுட்டு அதற்கு பிறகு நீங்கள் பேச ஆரம்பித்தோன்னு நன்னா மெழுகும், நன்னா சிறப்பாக அமையுன்றதை சொல்லிட்டு இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு அடியன் கிருத்தஜ்ஞை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமஹ. ओम तत्सत। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो में सन्निधत्तां सदाहृदि श्रीमती श्रीवन षडगोप श्री रंगनाथ यतीन्द्र महादेशिकाय नमः. ओम तत्सत. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். அடியன் மேலப்பாளையம் அனந்தநாராயணன். நம்மளுடைய சபாவின் சார்பாக பால தேசிகர்களுக்கும் கோதைகளுக்கும் ஒரு அற்புதமான ஒரு போட்டி ஒன்று நடத்தப்பட்டது. அதாவது தேசிகனை கற்போம் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பின் கீழே உபன்யாசம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு 5 என்ட்ரி வந்திருந்தது. அடியன் அந்த காம்படிஷனுக்கு ஜட்ஜாக இருந்தேன். அதில் கவனித்த சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உங்கள் இடத்துல பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசை. இதில் முதல்ல எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு எல்லோருக்கும் அடியனுடைய அனந்த கோடி பிரணாமங்கள். இது ஒரு சுவாரஸ்யமான அனுபவமாக இருந்தது. ஏன்னா இத்தனை சின்ன வயசில் இவ்வளவு விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கிரகிச்சுண்டு அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக டெலிவரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சாமானியமான விஷயம் கிடையாது. அதுக்கெல்லாம் ஒரு தனித்திறமை வேணும், பகவத் அனுகிரகம், ஆச்சாரிய கடாட்சங்கள்லாம் இருக்கணும். அது இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும். அது நல்லபடியாக இந்த குழந்தைங்கள்கிட்டெல்லாம் இருக்குது. பொதுவாக உபன்யாசம், வாக்கியார்த்தம், பிரவச்சனம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாள். உபன்யாசம்னு சொன்னால் ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அந்த தலைப்பின் கீழே வேறு வேறு விஷயங்கள், தலைப்புக்கு சம்பந்தமாக இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள், அதாவது வேதங்கள்லேருந்து ஆகட்டும், இல்லைன்னா புராண இதிகாசங்கள்லேருந்து இந்த மாதிரி பிரமாண ஸ்லோகங்கள்லாம் எடுத்து காண்பிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் திவ்ய பிரபந்தம் இதிலேருந்து இருக்கக்கூடியதான பிரபந்த பாசுரங்கள் எல்லாம் எடுத்து காண்பிக்கிறது. இப்படி உபன்யாசம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது உபன்யாசம் பக்கத்தில் இருந்துட்டு விண்ணப்பிக்கிறது, இல்லைன்னா அந்த தலைப்புக்கு பக்கத்தில் அருகாமையில் இருக்கக்கூடியதான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து விண்ணப்பிக்கிறது. அடுத்தது வாக்கியார்த்தம். வாக்கியார்த்தம்னு சொன்னால் இப்போ ராமாயணத்தை வாக்கியார்த்தமாக சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடியதான ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தங்களை, அந்த அர்த்த சுவாரஸ்யங்களை சொல்கிறது நேரடியாக. அந்த மாதிரி இருக்கிறது வாக்கியார்த்தம். அதே பிரவச்சனம் அப்படின்னு சொன்னால் பிரகிருஷ்டத்தையா வச்சனம், அதாவது எந்த இடத்துல வார்த்தைகளுக்கு அதிகப்படியாக நாம்
பிராதானியத்தை கொடுத்து செய்கிறோமோ அதுக்கு பிரவச்சனம்னு. இப்போ புராண பிரவச்சனங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லுவா. புராணத்துலேருந்து ஒரு கட்டத்தை எடுத்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக வார்த்தை ஜாலங்களோட பதப்பிரயோகங்களோட கேட்கிறவாளுக்கு ஸ்ரோத்ருக்களுக்கு ரஞ்சகமாக இருக்கக்கூடியதான வகையில் சொல்லக்கூடியது பிரவச்சனம். இப்படி நம்ம எந்த விஷயத்தை எடுத்துட்டு எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதனால் நீங்கள் குழந்தைகள் வளர்ந்துட்டு வரீங்கோ, எப்படி நம்ம உபன்யாசம் பண்ணணும், உபன்யாசத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம கிரகிச்சிக்கணும். ஏன்னா அடியனுடைய வாத்தியார் புதுக்கோட்டை ஊவே சேஷாத்ரி சுவாமி எப்பொழுதுமே சொல்லி ஆகும், பாடசாலையில் படிக்கிறச்ச ஒரு வருஷத்துக்கு 1000 ஸ்லோகமாவது கற்றுக்கணும். பாடசாலையில் 10 வருஷம் இருப்போம், 10,000 ஸ்லோகம் அப்படின்னு கற்றுண்டோம்னா வெளியில் போகிறச்ச, ஏன்னா அப்போது நம்ம எந்த விஷயத்துக்கு எடுத்துட்டாலும் நம்ம ஸ்லோகங்களை பிரமாண ஸ்லோகங்களை சொல்லலாம். ஏன்னா ஒருத்தன் வார்த்தை அப்படிங்கிற யக்னத்தில் ஒரு தட்சிணையை எதை கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வார்த்தைகளைத்தான் தட்சிணையாக கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சுபாஷித ஸ்லோகம் உண்டு. அந்த மாதிரி நம்ம அடிக்கடிக்கு ஒரு பிரமாண ஸ்லோகங்களை ஒரு அழகான சுபாஷிதங்களை எல்லாம் எடுத்து காண்பிக்கும் பொழுது அதுக்கு சுவாரஸ்யமே தனி. அதனால் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கவனிக்கணும். நிறைய பேர் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் நிறைய பேஷண்ட் இருந்தால் அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கா போல இருக்குது, இல்லை வேறு சத்தங்கள் இருக்குது, அந்த மாதிரியான விஷயங்களை டைவர்ட் ஆகக்கூடாது. ஒரு விஷயத்தை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஃப்ளோ எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கேட்கிறவாளுக்கு கொஞ்சம் கூட அலுப்பு தட்டிடப்படாது. அந்த அளவுக்கு விஷயங்களை நம்ம சேர்த்து சங்கிரகம் பண்ணிட்டு 1க்கு 2 வாட்டி அதை நம்ம ட்ரையல் பார்க்கணும். ஏன்னா ட்ரையல் பார்த்தோமே ஆனால் நமக்கு வேறு என்னென்ன மாதிரியான அழகு சேர்த்து அந்த விஷயத்தை விண்ணப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு தெரியும். அதனால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு உங்களை எல்லோரையும் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன். தன்யவாதா. நமோ நமஹ. Thank you very much, judges. நான்காவது பிரிவு. The fourth category was essay, and the judges were Sri Krishnakumar Tatadasan and Srimati Radha Muralidhar. அவர்களது அனுபவங்களை இப்போது கேட்போம். நமஸ்காரம். ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமஹ, ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ ரங்கராமானுஜ மகாதேசிகாய நமஹ, ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ வராக மகாதேசிகாய நமஹ. சபைக்கு நமஸ்காரம். அடியேன் கிருஷ்ணகுமார் தாத்ததாசன். எஸ்பியூஎஸ்டி சபா நடத்திட்டு இருக்கிற தேசிக உற்சவத்தினுடைய ஒரு பகுதி கட்டுரை போட்டி. இந்த கட்டுரை போட்டிக்கு வந்த கட்டுரைகளை பரிசீலனை பண்ணி அதில் இது சிறப்பாக இருந்தது அப்படின்னு ஒரு மதிப்பீடு பண்ணுறதுக்காக எனக்கு ஒரு பணி நியமிக்கப்பட்டது. அந்த விதத்தில் வந்த கட்டுரைகள் மொத்தம் 6. அந்த 6 கட்டுரைகளில் ஒரே குழந்தை தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் 2த்துலேயும் அசாத்தியமாக எழுதினது. ஒரு குழந்தை கவிதார்க்கிக சிம்ஹம் அப்படின்றதுலேயும், ஒரு குழந்தை தேசிகர் க்ஷேத்திரம் கண்ட திவ்ய தேசங்கள் அதை பற்றியும், மங்களாசாசனம் பண்ண திவ்ய தேசங்களை பற்றியும், ஒரு குழந்தை அவதார மகிமை பற்றியும், இந்த மாதிரி பலவிதமான விஷயங்கள் அடங்கி இந்த கட்டுரைகள் பார்த்தோம். இந்த கட்டுரைகள்லேருந்து ஒன்று தெரியுது, அவள் அப்பா அம்மா எந்த அளவுக்கு முயற்சி எடுத்து குழந்தைங்களை சொல்லி கொடுத்து அதை நல்ல விதமாக ஊக்குவிச்சிருக்கான்றது தெரியுது. அதனுடைய குருமார்கள் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நமஸ்காரங்கள். நல்ல விதமாக அவளை வழிகாட்டினதுக்கு இதை எஸ்பிஎஸ்டி சபா அவளுக்கு ஒரு படிக்கல் மாதிரி ஒரு வழி அமைச்சு கொடுத்துருக்கு. அதை உபயோகப்படுத்திட்டு அவள் இன்னும் மேன்மேலும் இதை போல் எழுதி கட்டுரைகள் மட்டும் இல்லை, பல விதங்களையும் தேசியருடைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுண்டு அது மூலமாக இன்னும் சம்பிரதாயத்தை வளர்க்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய வேண்டுகோள். இதுக்கு அவள் தாய் தாபனம் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன். என்னுடைய கிருத்தஜ்ஞைகள் எஸ்பிஎஸ்டி சபாக்கும் இது மூலமாக சொல்லிக்கிறேன். நமஸ்காரம். Thank you very much, judges. The fifth and final category, ஐந்தாவது பிரிவு, drawing, ஓவியம். And the judges for this segment were Sri Ramakrishnan Seshadri and Srimati Rohini Ranganathan. Let us hear from them how they felt doing this competition and judging the multi-talented young participants. Namaskaram. First of all, I would like to thank Nagai Mama for this wonderful opportunity that I could see the talent in the group. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. எனக்கு வந்து வார்த்தையே இல்லை அதை சொல்கிறதுக்கு. எனக்கு ஒரு 5 வயசு குழந்தை 6 வயசு குழந்தைன்னா ஐ வண்டர் எப்படி பென்சில் வச்சு இவ்வளோ அழகாக வரைகிறது அப்படின்னு. நம்ம சவாலை தே ஆர் டூயிங் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். நம்ம சம்பிரதாயத்தில் கொண்டு வரதுக்கு ஐ சி ஃபியூச்சர் கோதைஸ் அண்ட் த்ருவன்ஸ் இன் ஆர் குரூப். அண்ட் அவள் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்கிறதுல எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குது.
ஸோ என்கிட்ட கேட்டால் வாட் மேக்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கெட்ச். ஸோ எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோம், நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறேன். நம்ம வந்து ப்ரப்போர்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி ஸ்கெட்ச். ப்ரப்போர்ஷன்னா அவளோட கை கால் முகம் அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக அதோட மேட்ச் ஆகணும். இப்போ சம்திங் லைக் ஒரு யானையை வரைகிறோன்னா அந்த யானை சைஸ்க்கே தான் அதோட முகம் வந்து வரணும் கரெக்டாக, பூனை சைஸ்க்கெலாம் வரக்கூடாது. ஆஸ் யுவர் கிட்ஸ் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ். ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு ப்ரப்போர்ஷன், how to get it right இல்லையா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் கோ அது வராது ரைட்டாக, பட் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நிச்சயமாக வரும். திஸ் ஐம் வெரி ஷுர். ஏன்னா ஸோ நீங்கள் இன்னைக்கிலேருந்து ஒரு டெய்லி 15 minutes ஏதாவது ஒரு ஸ்கெட்ச், யூனோ இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ட்ராயிங், I can tell you that after a month you can yourself see the difference in your sketching. Okay, proportion வந்துடுத்துனா then comes the subject. So you identify the subject, என்னத்தை வரைய போகிறோன்னு. அப்போ அந்த சப்ஜெக்ட் பற்றின நாலேஜ் கொஞ்சம் எடுத்துண்டு அதுக்கப்புறம் வரைஞ்சானா ஐ ஃபைண்ட் தட் அந்த ஸ்கெட்ச் இன்னும் நல்லா வருது. அண்ட் தென் சப்ஜெக்ட் பற்றி நாலேஜ் வரைச்சே நவ் கம்ஸ், நீங்களாம் ரொம்ப சின்னவாங்கிறதுனால யுவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் யுவர் குருவோட ரோல். இப்போது நம்ம இந்த கான்டெஸ்ட்டில் நம்ம வந்து சுவாமி தேசிகன் வந்து வரைஞ்சோம் இல்லையா? சுவாமி தேசிகன்னா there are a few things that we identify with சுவாமி தேசிகன். இப்போ வந்து சம்திங் லைக் அவரோட லெஃப்ட் ஹேண்டில் வந்து புக் இருக்கும், ரைட் ஹேண்ட் வந்து இந்த சின்முத்திரை இருக்கும், அண்ட் தென் அவர் வந்து ஒயிட் கலர் வேஷ்டி உடுத்திப்பா, அண்ட் அவரோட திருமேனியில் 12 நாமம் இருக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி ஐடென்டிஃபை ஃபார் சுவாமி தேசிகன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் இன்கார்பரேட் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்கெட்ச் போடணும். அண்ட் தென் இதெல்லாம் பண்ணின அப்புறமும் கூட ஐ ஃபவுண்ட் தட் சம் ஆஃப் த ஸ்கெச்சஸ் வர் வெரி அமேசிங். ஸோ அது எனக்கு தோணித்து அவளோட பேரண்ட்ஸ் அண்ட் அவா குரு அந்த வந்து சுவாமி தேசிகனை பற்றி அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினதுனால தட் குழந்தை ஹேட் சம்திங் இன் ஹர் ஓன் தாட் தட் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை ட்ரை பண்ணிட்டு ட்ரா பண்ணுறதுக்கு அண்ட் இட் கேம் அவுட் குட், யூனோ. ஸோ மை கோட்டி நமஸ்காரம்ஸ் டு ஆல் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் த குருஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் என்கரேஜிங் யுவர் கிட்ஸ் டு டூ something like this, you know. I feel the future is in very safe hands. So these are some simple things, you know, which I thought I should share it with you. So thank you so much for this opportunity. Srimati Ramanujaya Namaha. Thank you so much, judges. The participants of our competitions were so multi-talented, amazingly multi-talented. And here is an example. Kumari Sharanya Srinivasan is going to entertain us with a dance performance. வாரணம் ஆயிரும் சூழ வலம் செய்து நாரணல் நம்பி நடக்கின்றான் என் வாரணமாயிரம் சூழவலம் செய்து நாரணன் நம்பி நடக்கின்றான் என் எதிர் பூரண பொற்குடும் வைத்து புறம் எங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழினான் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி.
பழம் என்று நாளிட்டு பாளைகமோது பரிசுடை பந்தர் கீழ் கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் யமானோர் காளை போகுத கனா கண்டேன் தோழினான் காளை புகுத கனா கண்டேன் தோழினான் இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாமெல்லாம் வந்திருந்து என்னை மகள் பேசி மந்திரித்து மந்திர கோடி உடுத்தி மணமாலை அந்தரி சூட்ட கனா கண்டேன் தோழி அந்தரி சூட்ட கனா கண்டேன் தோழி கதிரொளி தீபம் கலசமுடன் ஏந்தி சதிரிள மங்கைய தாம் வந்தெதிர்கொள்ள மதுரையார் மன்னன் அடிநிலை தொட்டு எங்கும் அதிர புகுத கனா கண்டேன் தோழி அதிர புகுத கனா கண்டேன் தோழி மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றோது மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத முத்துடைத்த நிறை தாழ்ந்த பதற்கீழ் மைத்துன நம்பி மதுசூதன வந்தனையே கைத்தலம் பற்ற கனா கண்டேன் தோழி கைத்தலம் பற்ற கனா கண்டேன் தோழி வாய் நல்லார் நல்ல மறை ஓதி மந்திரதால் பசிலை நாண படுத்து பரிதி வைத்து காய்ச்சின மாக்களிரனார் என் கை பற்றி தீவலம் செய்ய கனா கண்டேன் தோழி தீவலம் செய்ய கனா கண்டேன் தோழி இம்மைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் பற்றாவ நம்மை உடையவர் நாராயண நம்பி செம்மை உடைய திருக்கையால் தாழ்வற்றி அம்பி மீதி கனா கண்டேன் தோழி அம்மி மீதிக்க கனா கண்டேன் தோழி குங்குமம் மப்பி குளிர் சார்ந்த மட்டித்து மங்கள வீதி பலம் செய்து மணநீர் குங்குமம் மப்பி குளிர் சார்ந்த மட்டித்து மங்கள வீதி வலம் செய்து மணநீர் அங்கவனோடு உடல் சென்றங்கானே மேல் மஞ்சன மாட்ட கனா கண்டேன் தோழி மஞ்சனம் மாட்ட கனா கண்டேன் மஞ்சன மாட்ட கனா கண்டேன் தோழி
தெய் தெய் தக்கிட்ட தாம் தாம் தக்கிட்ட தெய் தெய் தக்கிடதக தாம் தாம் தக்கிட்ட தெய் தெய் தக்கிடதக தாம் தாம் தக்கிட்ட தெய் தெய் தக்கிடதக தெய் தெய் தது தெய் தாம் தெய் தெய் தது தெய் தாம் தெய் தெய் தது தெய் ஆயனுக்காக தன் கண்ட கனாவினை வேயர் புகழ் வெள்ளி புத்தூர் கோன் கோதை சொல் தூய தமிழ் மலை இறைந்தும் வல்லவர் வாயுநல் மக்களை பெற்று மகிழ்வாரே வாயுநல் மக்களை பெற்று மகிழ்வாரே வாயுநல் மக்களை பெற்று மகிழ்வாரே ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் சரணம். Thank you, Kumari Sharanya Srinivasan, for a fantastic performance. The wait is over. இந்த நாளின் முக்கியமான பகுதிக்கு வந்துள்ளோம். Prize distribution. To announce the winners, let us invite Srimati Gayatri Ramaswamy again to take us through the prize distribution segment. Recitation, sub-juniors, special prize, 5 வயது பாலகன் அனிர்வண்ணன் மதுசூதனன். Judges special prize, வகந்தி சௌமியநாராயணன். கொடுத்த சிலபஸ் 3ஐயும் அட்டன் பண்ணியதற்காக ஸ்பெஷல் பிரைஸ் ஜட்ஜஸ். Third prize being shared by 2 participants, Praklada Vardhan and RP Animalar. Second prize, Srivatsan Balaji. First prize again being shared by 2 participants, Goda Varadarajan and Shweta Sudarshan. Congratulations all the participants and prize winners. Recitation juniors. Third prize Srinidhi. Second prize shared by 2 participants, Sai Shriya V and Avanija Senesh. First prize also being shared by 2 participants, Nadadurammal Shruti and Harshini Sudarshan. Congratulations all the winners. Recitation seniors. First prize goes to Shri H. Shrikant. Congratulations. Sangeetham category, sub-juniors. Second prize, Hiranmayi Lakshmi Narasimhan. First prize being shared by 2 participants, Shweta Sudarshan and RP Animalar. Next, junior category, second prize, V. Pungovai. And the first prize, Sai Narayanan. Congratulations all the prize winners. Pravachanam, third prize, Madurantakam Anna Pillai Lakshmi Narasimhan. Second prize, Avanija Senesh. And the first prize, Sai Narayanan. Congratulations all the winners. Essay category, third prize, Raghunandan. Second prize, Shirish. First prize, Sri Ramadeshikan. Congratulations. Drawing,
Sub-juniors. Third prize, Abhinav Kaushik. Second prize, Aprameyan Ramanujan. And the first prize, R.P. Animalar. Next, drawing category. Third prize, Anirudh. Second prize, Nityashri. And the first prize, Darshana Balaji. Next category, seniors. First prize goes to V. Srividya. Congratulations all the prize winners. Thank you, Srimati Gayatri Ramaswamy, and congratulations to all the winners. And special thanks to all the judges. Now, let us enjoy a performance from a young prodigy, Chi Abarajitan. நம் கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் விருந்தாக அமைந்த இந்த நாள் நிச்சயம் ஒரு நன்னாள், ஒரு பொன்னாள். So, we must thank all the hands that have worked together to make this program successful. So let us end this program with a vote of thanks. Namaskaram. With Bhagavad Acharya Kadaksham, Deshigane Karpom was a month-long memorable activity by our SPVST Sabha. With the announcement of the names of deserving prize winners, our celebration comes to a conclusion. This grand event would not have been possible without the help and commitment of the Sabha members. Our thanks are due to our committee members for their cooperation and coordination. Our thanks are also due to the generous contributions of our supporters and well-wishers towards the prize money. We are extremely grateful to all participants, their parents and their gurus, without whose help and participation the success of Deshigane Karpom would not have been possible. Our thanks are also due to the team of convener and coordinators for their brilliant teamwork.
Special thanks are due to Chiranjeevi Anand Raja Iyengar for technical support. Our foremost thanks are due to you, dear audience, the members of our Sabha and other WhatsApp groups, without which the success of this event would not have been possible. Thank you very much for being with us. We look forward to seeing you at our next event.